کی تاریخ بتاتی ہے اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ ہمیشہ سے اس کو مطلب مخالف کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے. یہ ایک الزام ہمیشہ لگتا رہا نیب کے اوپر. یہ نہیں ہوا کہ کبھی نیب نے کچھ. البتہ جو ریکوریز ہیں جیسے اب ریکوریز کی دیکھنے بات اس پر بھی سوال اٹھائے ہیں چیف جسٹس صاحب نے کہ $10 ارب کی ریکوری, اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سارے پوائنٹ آف ویو لیے جائیں, جیسے بانی پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو لیا گیا, حالانکہ کچھ لوگ جو ان کے مخالف ہیں انہوں نے کہا جی ان کو بڑا کھل کے موقع دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کا کام ہے کہ سب کی بات کھل کے سنی جائے. عدالت کبھی اس معاملے میں وہ بعد میں فیصلہ کسی کے حق میں کسی کے برخلاف تو آتا ہی ہے. وہ کسی کو نہیں سوٹ کرتا وہ کہہ دے گا جی دیکھیں عدالتیں تو جو تھی وہ ان کے اندر ایک پریجوڈس پایا جاتا تھا. یہ بالکل سوچ غلط ہے. کانگریس نے کہا کہ آئین بچانا ہے, ہم سیکولر اسٹیٹ ہے, تو وہاں لوگوں نے تبدیلی لائی اور اس کو چینج کیا. یہاں بھی یہ جو پارٹیاں ہیں یہ انٹرسٹ گروپس ہیں یا پولیٹیکل گینگز ہیں یا کسی قبر کے مجاور ہیں, جب تک عام آدمی اس میں مزدور ہو, دہقان ہو, محنت کش ہو, اسٹوڈنٹس ہو, وہ خود فکر نہیں کریں گے کہ پاکستان میں حکومت کون کرے گا اور اس پارلیمنٹ میں ہم نے کس کو بھیجنا ہے, آئین کے بالادستی کو کس طریقے سے ہم کنفرم کریں گے اور لوگ اس پہ عمل کریں گے تو بہتر ہی ہوگا. مگر اس وقت تو مجھے کوئی سیاستدان نظر نہیں آ رہا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ایک زرداری 100 پہ باری, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی جس پولیٹیکل پارٹی نے تمام سال تمام عمر بے نظیر کے سربراہی میں پارلیمنٹ کے بالادستی کے لیے جدوجہد کی, وہ پولیٹیکل پارٹی اب فوجیوں کے ساتھ مل کے اپنے معاملات ٹھیک کر رہا ہے. بیسیکلی آپ دیکھیں کہ جب آج جو تصویر جو وائرل کی گئی ہے اس کے پیچھے آبویسلی ایک پبلک اوپینین جو ہے اس کو فریم کرنے کے لیے ہے کہ ہم وہاں پہ جیل میں بہت ساری جو فیسلٹیز ہیں وہ دے رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل جو ہے جب آپ نے ایک بندے کی موومنٹ جو ہے وہی سلب کر لی ہے تو الٹیمیٹلی اس کے بعد آپ کیا بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دی ادر سائڈ. میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شرازی. ناظرین, نیب کے جو کہ سپریم کورٹ میں جس کی سماعت چل رہی تھی جس پہ آج فیصلہ محفوظ ہو گیا, بڑا اہم یہ جو کیس ہے اپنی نوعیت کا بڑا اہم کیس ہے. نیب میں بار بار ترامیم ہوتی رہی, کبھی 90 دن کے ریمانڈ سے لے کے 14 دن کے ریمانڈ پہ آئی, پھر 14 سے دوبارہ 30 دن کے ریمانڈ پہ صدارتی آرڈیننس کے تھرو آ گیا. یہ معاملات آج بڑی انٹرسٹنگ سچویشن میں رہے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کب آتا ہے, کیا آتا ہے اس کا فیصلہ. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ یہ نیب کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں آنے والے سیاست دانوں کی جو مستقبل ہے وہ بہت زیادہ منحصر کرتا ہے, کیونکہ نیب ہمیشہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتی رہی ہے. آج انٹرسٹنگلی پوچھا گیا, فاروق ایچ نائک نے کہا کہ تحریری معروضات میں عدالتی فیصلے کے مختلف نکات کی نشاندہی کی ہے. میں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اپنے دلائل تحریر کیے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا جی آپ اپنی معروضات عدالت میں جمع کروا دیں, کیا فیصلے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جس پہ فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ میں جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ کو سپورٹ کر رہا ہوں. ناظرین, اس پہ استفسار بھی کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے, جیسا کہ ریمارکس بھی ہوتے ہیں, ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں, استفسار بھی کیے جاتے ہیں. اس پہ استفسار کیا گیا کہ کیا آپ مخدوم علی خان کے دلائل اپنا رہے ہیں, جس پہ فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ میرا موقف وہی ہے لیکن دلائل میرے لیے اپنے ہیں. اب اس پہ انٹرسٹنگلی ایک جو اطہر من اللہ صاحب نے وہاں پہ ریمارکس دیے, کویسچن بھی اسے کہہ سکتے ہیں, اسے ریمارکس بھی کہہ سکتے ہیں. ان کا جو کویسچن تھا, انہوں نے کہا جی موکل آپ کے موکل 90 روز کے ریمانڈ سے مطمئن تھے. 90 روز کا ریمانڈ ناظرین پہلے ہوتا تھا نیب کی جانب سے, نیب 90 روز تک کسی بھی نیب کا جو کیس ہوتا تھا اس میں زیر حراست رکھ سکتا تھا. اس کے بعد یہ سارے معاملات 14 دن پہ آئے اور 14 سے پھر صدارتی آرڈیننس کے تھرو 30 دن پہ چلے گئے, جو کہ حکومت کی جانب سے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی جس پہ کافی حد تک تنقید کر چکے ہیں کہ اس کو واپس ہونا چاہیے. اس پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. جس انداز میں گرفتاریاں کرتا تھا نیب, کیا وہ درست تھا؟ یہ بڑا اہم سوال اٹھایا گیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے. وکیل خواجہ حارث نے اس پہ کہا کہ نیب میں بہت سی ترامیم اچھی ہیں, 90 روز کے ریمانڈ سے مطمئن نہیں تھے. اچھا, اس پہ انٹرسٹنگلی یہ پوچھا گیا کہ یہ جو نیب آرڈیننس کب آیا تھا, نیب ایگزیکٹلی بنایا کب گیا تھا, اس کی بھی ڈیٹیل آج سپریم کورٹ میں پوچھی گئی, جس پہ یہ بتایا گیا کہ جناب خواجہ حارث صاحب کی جانب سے کہ نیب قانون 1999 میں آیا تھا.
अब ये भी पूछा गया कि 1999 में अगर आया था तो लेके कौन आया था, बनाया किसने था, नैब किस तरह से बनाई गई, किसकी हुकूमत थी उस वक्त में, नाम लेकर बताएं, नाम मेंशन करने का कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, जिस पे नाम लेकर फिर ख्वाजा हारिस ने बताया कि 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और परवेज़ मुशर्रफ से कबल नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में भी इसी तरह का एहतसाब एक्ट था। बार बार एक चीज़ जो पूछी गई कि इससे आपके मौकिल को भी नुकसान हो सकता है, उसके हक में ये चीज़ नहीं जाएगी। ये सारी चीज़ें नाज़रीन इस पे आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। इस सब के अलावा आज हमने देखा कि बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अज़मा बुखारी ने की। हुकूमत की जानिब से नाज़रीन कुछ तस्वीर शेयर की गई हैं बानी पीटीआई के हवाले से। उनको जहाँ पे कैद रखा गया है, जहाँ पे वो जेल में है, उस रूम की कुछ तस्वीर सामने आई हैं और ये कहा गया है कि जनाब चूँकि बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया, उनके वकला की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया है और वकला की एक्सेस नहीं है उनके पास, तो उसको डिनाइल के ज़ुमरे में उन्होंने ये तस्वीर सामने शेयर की हैं। जो तस्वीर हैं जिसमें कुछ बुक्स भी हैं, हम देख रहे हैं टेबल चेयर भी है जिसमें हम देख रहे हैं कि कूलर वगैरह, ये सारी तस्वीर हैं। बानी की उसमें तस्वीर नहीं है, बानी पीटीआई की, लेकिन उनके रूम की तस्वीर हैं। और जो हमने अज़मा बुखारी को सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बानी पीटीआई जो हैं वो जेल में नहीं है, अपने ससुराल में हैं। तो क्या ससुराल वाकई में इस तरह के होते हैं? इस सब पे बात करते हैं। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया बासित साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बासित साहब, नैब केस बिलाखिर आज फैसला महफूज हो गया, आपको क्या लगता है जो जजेस के रिमार्क्स थे ये किस किस्म का फैसला हो सकता है? देखिए, बात यह है कि ये जो फैसला महफूज किया है, इसमें बानी पीटीआई ने भी काफी अपने दलाइल पेश किए हैं और वकला ने तो पेश ही किए हैं इसके अंदर आके। तो मैं समझता हूँ कि एक जजों की तरफ से भी एक बड़ी अच्छी सूझबूझ का मुजाहरा किया गया है और एतदाल पसंदी के फलसफे को लेकर वो आगे बढ़े हैं कि हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसे कानून बनाएं जिससे कि मुल्क में अवाम को फायदा हो, करप्शन का सही माने में खात्मा हो। और अब तक तो यही होता रहा है कि नैब के जब भी फैसले आए हैं, या नैब आज या माजी में जब भी है, तो आर्बिट्रेरी डिसीजन हैं। तो वो ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है, उन पे हमेशा इल्जाम लगता है। ये एक हमारी तारीख है। और नैब अब देख लें, चाहे वो कौन सा जो एहतसाब ब्यूरो था, उसके बाद नैब हुआ, फिर मुशर्रफ साहब का हुआ, ये तमीम कभी भी हमेशा इस क्रेडिबिलिटी हैज बीन क्वेश्चनड कि जी इसमें कभी भी ऐसा फैसला नहीं आया जिसमें मजलूम को या ऐसी पार्टी या ऐसा शख्स जो कि इस वक्त बहुत मातूब और बहुत उसको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा हो, तो उसके हक में हो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ, मुझे जो एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है इसमें, वो यही आ रही है कि एक ऐसा फैसला होगा, तो एक ऐसा फैसला होगा जिससे कि मैं समझता हूँ कि मुल्की सतह पर जो हमारे एहतसाब ब्यूरो का रोल है या जो नैब का रोल है, वो एक ऐसा रोल डिटरमिन किया जाएगा जिससे कि कम से कम दूसरे लोगों को, पॉलिटिकली अपोनेंट्स को, उसका निशाना न बनाया जाए। यानी हम इसको कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट कर रहा है। एक मिनट, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, आपकी आवाज कुछ कट के आ रही है। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगी कि एक मरतबा फिर से आपसे कांटेक्ट करवा दें, आवाज़ आपकी समझ नहीं आ रही एग्जैक्टली। नाज़रीन, नैब तरमीम बड़ा अहम केस है और ज़ाहिर सी बात है कि ये 1999 से 2018 तक तमाम बड़ी सियासी जमातें जो थी वो हुकूमत में रही हैं और किसी ना किसी जो भी हुकूमत में रहती है उसने किसी ना किसी अंदाज में अपने मुखालिफिन के अगेंस्ट इस ये जो नैब है इसको इस्तेमाल किया है। नैब के केसेस जो हैं वो बने हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट ये केसेस बने हैं। अब अगर हम देखें तो जो आज हमने देखा है, किसी सियासी जमात ने नैब कवानीन में ऐसी तरमीम नहीं की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा दीगर जमातें फ्रीक नहीं है, तरमीम पीटीआई ने चैलेंज की हैं, उनसे पूछेंगे।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी क्योंकि आज वीडियो लिंक के ज़रिए बानी पीटीआई भी वहाँ पे मौजूद थे, अदालती मुआवन थे, उन्होंने भी इसकी डिटेल बताई हैं और उन्होंने कुछ केस में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक भी तफसीलात बताई हैं। उन्होंने कहा है जनाब नैब तरामीम आर्टिकल 19 माज़रत के साथ 14, 9 और 25 और इसके अलावा 24 की खिलाफ वर्जी है, मतलब नैब की जो तरामीम है खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस साहब काजी फायज़ साहब का सवाल था नैब ऑर्डिनेंस कब आया था, और जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने बताया गया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में था, 1999 में नैब बनाया गया था और नैब को हमेशा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। बासी साहब एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। बासी साहब आपकी आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी, प्लीज़ बताइए क्या कह रहे थे आप? जी देखिए, मैं यही गुजारिश कर रहा था कि ये जो नैब का इदारा है बुनियादी तौर पर इसको एक आज़ाद इदारा समझा जाता है और दाई कदर जो हमारे इदारे हैं मुल्क के उनकी तरह, लेकिन होता ये है हमेशा से कि तारीख बताती है और मौजूदा हालात बताते हैं कि हमेशा से इसको मतलब मुखालिफ के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये एक इल्ज़ाम हमेशा लगता रहा है नैब के ऊपर। ये नहीं हुआ कि कभी नैब ने कुछ, अलबत्ता जो रिकवरीज है, जैसे अब रिकवरीज की देखने बाद उस पर भी सवाल उठाए हैं चीफ जस्टिस साहब ने कि 10 अरब डॉलर्स की रिकवरी, इसका क्या सबूत है आपके पास? वो भी उन्होंने मांगा है, बजट भी मांगा है उनसे। कहने का मकसद ये है कि एक इदारा अगर ट्रांसपेरेंट है, उसमें जरूर जिसने लूटमार की है, करप्शन की है, तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकली जब केस में लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है तो बेशक वो इस बात का दावा जरूर करते हैं जी हमने ये केस तैयार कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अवाम का एतमाद उन फैसलों पर नहीं होता। तो वो ये एक ऐसी चीज है जिसपे मैं समझता हूँ रियासत को, गवर्नमेंट को, जुडिशरी को और नैब को सबको सोचना होगा कि अपने फैसलों को ट्रांसपेरेंट बनाएं। और जब इन इदारों पर ट्रांसपेरेंसी का इजहार नहीं होगा तो नेचुरली फिर आप देखें कि बाहर की मुल्क से, दुनिया से अलग तो नहीं हो सकते पाकिस्तान। तो एक अच्छा जेस्चर नहीं जाता कि हमारे यहाँ विक्टिमाइज किया जाता है लोगों को। तो कुछ फैसले आप देखें कि जब हमारे नैब के कवानीन ऐसे हुए कि सब लोग बरी हो गए और बड़े बड़े मुकदमे जो कायम किए गए थे और सब बानी पीटीआई कहा करते थे कि ये मुकदमे मैंने तो नहीं बनाए थे, ये तो पीछे चलते आ रहे हैं, उन पार्टियों पे बनाए हुए थे जो उनके आज उनके साथ अलायंस है, जिनके साथ चल रही है। तो ये एक उस वक्त क्योंकि पार्टियां दो थी, खान साहब जो थे मंजर आम पर नहीं आए थे तीसरी कुव्वत के तौर पे, तो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा इल्जाम तराशी होती थी और केसेस तैयार किया थे। अब चूंकि खान साहब तीसरी फोर्स के तौर पर आए हैं तो नेचुरली दो पार्टियां जो हैं उन्होंने अलायंस कर लिया, क्योंकि खान साहब ने जिस तरीके से एहतसाब या उनका वो किया है, जो मुकदमात को परसू किया है, फॉलो किया है, उससे मीडिया के जरिए ये तासर दिया गया कि खान साहब जो हैं ये जाती जंग लड़ रहे हैं, जाती तौर पर लोगों के खिलाफ मुकदमे बना रहे हैं। उसकी मिसालें आपने बेशुमार देखी होंगी। जैसे खान साहब ने कभी अमेरिका में बैठ कर कह दिया कि मैं एसी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब ऐसी बातें जब वो उस वक्त जाहिर है आज वो खुद भी कैद में है, लिहाजा उस सूरत हवाल में कैद तन्हाई का जिक्र आता है। कैद तन्हाई में लोग कहते हैं जी कि उनको बड़ी मौज कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। बासी साहब उस पॉइंट की जानिब भी आऊंगी, मैं उस पॉइंट की जानिब भी आऊंगी क्योंकि आज जिस वहाँ पे कमरे में है जहाँ पे उनको रखा गया है वहाँ की तस्वीर भी सामने आई है और उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस टॉपिक पे भी मैं आऊँगी। जस्टिस अतर मनोल्ला साहब ने कहा, बासी साहब उन्होंने कहा जी नैब का मकसद ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए था। ख्वाजा हारिस साहब आप अपने मौकिल को मुश्किल में डाल रहे हैं, नैब तरमीम कलदम हुई तो आपके मौकिल को नुकसान होगा। किस एग्जैक्टली ये जितने भी सियासतदान हैं, जब जो भी हुकूमत में होता है वो अपनी जो अपोजिशन होती है उसके खिलाफ नैब की हमेशा से इंजीनियरिंग हम लोगों ने देखी है, उनके खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया गया है। अब ये एग्जैक्टली आपको क्या लगता है ये जस्टिस अतर मनोल्ला साहब किस जानिब इशारा कर रहे थे? देखिए आपको इल्म है कि अभी जो जिस तरह इनिशियल जो रिमांड होता था जिसमें जब वो किसी को अरेस्ट किया जाता था वो आप याद होगा आपको 90 डेज का था, उसको फिर उन्होंने कम करवा लिया, उसके बाद दोबारा फिर वो उन्होंने 90 डेज का कर दिया। तो ये चीजें जो हैं मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ पार्टियों ने मुख्तलिफ पॉइंट्स रखे हुए हैं जिसकी वजह से
یہ اختلاف پایا جاتا ہے. اور اس میں بات یہ ہے کہ خان صاحب سے جو سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ایمنیسٹی دے رہے ہیں, تو خان صاحب نے کہا وہ حالات تھے جو میں نے ایمنیسٹی دی تھی, لیکن وہ ایمنیسٹی کے ریزلٹ سامنے آتے ہیں. انہوں نے اس بات میں مثال بھی دی کہ جب مجھے یہاں سے ہٹایا گیا تو میری 6.2 جو تھی اکنامک وہ جو جی ہوتی ہے ہماری معاشی نمو, ہاں جی ہاں, تو وہ انہوں نے کہا اتنی تھی, تو لہٰذا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ یا پیپل پارٹی کے ساتھ, اب وہ کہتے ہیں نا کہ اورنجز شوڈ ناٹ بی مکسڈ ود مینگوز. ان کا جو مسائل تھے سارے وہ کرپشن کے ایشوز تھے زیادہ تر. خان صاحب کے جو مسائل ڈالے گئے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے 3 مسئلے تھے, جس میں وہ گھڑی والا مسئلہ تھا, جس میں یہ بحریہ والا مسئلہ تھا, پھر تیسرا عدت والا مسئلہ تھا. اب آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے وہ اڑ گئے دونوں فیصلے. تیسرا بھی آلموسٹ عدت والا تو دوبارہ ٹرائل کے پروسیس میں چلا گیا نا جی. اب وہ بھی دیکھیں نا, اب وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ عین اس دن جس دن کے فیصلہ سنانا تھا اس دن تو یہ چیز جسے کہتے ہیں یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا تھا جی کہ کسی اور کو جو آپ بحث بوس ہو چکی, سب کچھ ہو چکا, اور انہوں نے فیصلہ سنانا تھا. اور اس وقت ان کا آنا اس کے اندر جو ہے, جو ان کے پرانے ان کے شوہر تھے بانی پی ٹی آئی کی, ان کا آنا خاور مانیکا کا وہ ایک عجیب و غریب معاملہ تھا. پھر جس طریقے سے جج نے پیچھا چھڑایا, تو جج کا یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں یہ انصاف کے تقاضوں کے قطعی طور پہ بالکل منافی تھا. اس کو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. اور بس جتنے لا ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوئی, قانون دانوں سے, ان سے اس وقت جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہسٹری میں ایسا ہوا نہیں ہے کبھی. پہلی دفعہ ایسا جو انہوں نے شیئر کیا کہ جس دن جج صاحب نے فیصلہ سنانا ہے اس دن وہ کہہ رہے ہیں جی مجھ پہ عدم اعتماد کیا گیا ہے, لہٰذا ٹرانسفر کر دیا جائے کسی اور جج صاحب کو, کسی اور عدالت کو, اسی دن فیصلہ سنانے سے پہلے. ایگزیکٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے, تاریخ میں ہوا نہیں پہلے. انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ جی اس سے پہلے بھی کہیں شروع میں عدم اعتماد کا بھی اسی وقت آپ کر لیتے فیصلہ. جی اب آپ دیکھیں نا عدم اعتماد کا, بات یہ ہے کہ اب یہ کیس نئے سرے سے پھر چلے گا. مسئلہ یہ جو اس بات سے چیز ظاہر ہو رہی ہے, جو وہ بات ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں سوشل میڈیا کیا ہے, آج وہ دور نہیں ہے جو کہ آپ چینلز کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور چینلز کی باتیں صرف لوگ سنتے ہیں یا اخبار پڑھتے ہیں. آج سوشل میڈیا آج سے 20-30 سال پہلے کسی والا سوشل میڈیا نہیں ہے. آج تو مکمل طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا لوگوں میں اتنی, میں حیران ہوتا ہوں بات بات ہے. لیمین اینڈ الٹریٹ پرسن نوز کہ جی واٹ از دی آؤٹ کم آف دس ہیئرنگ ٹوڈے, کہ اس کا مقصد کیا ہے, یہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, جو اس طرح کا اس سے کیا رزلٹ نکلے گا. اب وہ ظاہر ہے کیس چلے گا دوبارہ سے, ایک نئے جج صاحب کر دیے ہیں, وہ نئے وہ پھر دوبارہ بحث, اور یہ وہ مقصد یہ تھا کہ وہ جو فیصلہ آلموسٹ اس دن ہو جانا چاہیے تھا کمفرٹ میں, ان کو چاہیے تھا اپنا فیصلہ سناتے, لیکن انہوں نے اس کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کیا جو کہ قطعاً طور پہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں تھا. اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا, ان کی پارٹی کے تمام جتنے ان کے لیڈنگ زیادہ تر تو پی ٹی آئی میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو وکلا حضرات جو ہیں قانون سے ان کی واقفیت بہت ہے, وہی ہیں سب سے زیادہ اس وقت پی ٹی آئی میں. بقیہ لوگ تو تقریباً ڈر کے ہمارے کوئی آتا نہیں اس کے اندر, تو وکلا اس میں ہے. تو لہٰذا یہ ایک ایسے فیصلے ہیں, یہ ایسے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر اگر یہ فیصلے ہوتے ہیں تو آپ یقینی طور پر جو سوشل میڈیا پہ ریئیکشن دیکھتے ہیں تو وہ تو کوئی اچھا نہیں ہوگا نا. آپ نے ایک رزلٹ دیکھا پی ٹی آئی کا کہ اس نے ڈسپائٹ آل دیٹ ریسٹرکشن آف جو ان کا پارٹی سمبل اینڈ دے مینج ٹو گیٹ دی موسٹ جو کہ لیڈنگ پارٹی بن کر ابھری سامنے آگے سب پارٹیوں سے بڑھ کے. تو وہ اس چیز کا اظہار تھا کہ لوگ اس پہ اظہار کر رہے ہیں ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ان کو ایک اچھی خاصی لمیٹیشن تھی, ان کے لیے پرابلم تھا کہ ہم نے کس کو اسٹیمپ کرنا ہے. لیکن آن دیٹ ایشو بھی یہ ایک لیڈنگ پارٹی آئی. تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہی از enjoying the best majority in the country, تو آپ اس چیز کو چھپا لیں گے یا کوئی جج فیصلہ چھوڑ کے چلا جائے گا اور یہ کہے گا اچھا جی کسی اور عدالت میں لگا دیں, تو اس کا مطلب ہر عام آدمی اور ہر خاص آدمی کو مکمل طور پر ایک جیسا سمجھ آتا ہے. باسی صاحب آج جہاں پہ وہاں ہم دیکھ رہے تھے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ تھے, وہاں پہ یہ چیز بھی سامنے تھی بڑی اہم ڈسکشن میں کہ نیب جس انداز میں گرفتاریاں کرتا تھا کیا وہ درست تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سوال کے بعد ججمنٹ میں کوئی ایک سمت متعین کی جائے گی نیب کی گرفتاریوں کے حوالے سے بھی, یا ایک اوور آل قسم کی ججمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟
نہیں میرا خیال ہے کچھ سینٹی ول پریویل الٹیمیٹلی، اور جب ایک اتنی بڑا بینچ بنتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا فیصلہ آئے گا جو کہ ایسا فیصلہ ہو جس میں آپ کو عوامی خواہشات کے برعکس کوئی چیز نظر آئے گی. ظاہر ہے فیصلہ ڈیفینیٹلی ایک ملک میں آپ جب ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ گرفتاری بھی کرتا ہے، کرپشن کے اوپر گرفتاری کرتا ہے یا دوسرے معاملات پر جو حکومت کی طرف سے نوٹس دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں یا ایسے ادارے جو ہوتے ہیں ان کی ایک نیک نامی کا مسئلہ ہے. ہمارے ٹھیک نا، آپ نیب کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے یہاں جوڈیشری کے بارے میں کیا حالات ہیں کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو اس طرح اظہار نہیں کرنا چاہیے، کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. ہاں فیصلہ مکمل طور پر آ جائے تو پھر آپ بے شک اس پہ اظہار کریں کہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اب یہ جوڈیشری سب سے بڑا ایپیکس کورٹ ہے ہمارے یہاں، جسٹس کا سمبل ہے. اگر اس کے اوپر یہ سوالات اٹھا رہے ہیں تو نیب تو بعد میں آتا ہے نا اس کے بعد. تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جب یہ ادارے جب مضبوط ہوتے ہیں نا ایسے، تو پھر دنیا میں آپ کی نیک نامی ہوتی ہے. پھر آپ کی ان کا یعنی نیب کا یا فرض کریں ہماری جو سپریم کورٹ ہے یا جوڈیشری ہے، یہ ان کو عزت کی نگاہ سے باہر دیکھا جائے گا کہ ہاں بھی یہ صحیح فیصلے کر رہے ہیں. بس صاحب فون ساتھ ہی ہمارے موجود رہیے گا. ہمیں ناظرین اس وقت جوائن کیا ہے میاں سیف صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ سیف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سیف صاحب نیب کیس بہت امپورٹنٹ، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ نیب ہمیشہ پولیٹیکل انجینئرنگ. جی سیف صاحب، سیف صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی بولیں آپ. جی سیف صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ نیب کیس ہمیشہ، نیب جو ہوتا ہے ہمیشہ سے بڑا امپورٹنٹ رہا ہے اپوزیشن کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی. حکومت جو بھی حکومت آتی ہے ہمیشہ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے لیے نیب کو ہمیشہ سے استعمال پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ کیا جاتا رہا ہے. اب جو نیب کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو ججز کے دلائل، جو ججز کے سامنے دلائل آئے تھے، ججز کے جو ریمارکس تھے، کس قسم کا فیصلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں فیصلے کو پریمپٹ تو نہیں کروں گا. ظاہر ہے وہ تو لارڈشپس ہیں، وہ ایک باقاعدہ اپنی وزڈم جو ہے ان دیئر اون رائٹ وہ اپنے طور پہ سارے حقائق کو سامنے رکھتے، کویسچن آف فیکٹس اینڈ کویسچن آف لا، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. اور لیکن جو کویسچنز سامنے ریز کیے گئے ہیں، جیسے عدالت کی طرف سے پوچھا گیا. کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی کچھ پرابلم لگ رہا ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی آواز کم آ رہی ہے، یا پروڈیوسر صاحب دوبارہ کر لیں مجھے. جی صاحب اب آپ کی آواز ٹھیک ہے. جی آپ کلیئر ہے؟ جی ہیلو. جی صاحب آواز میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جج صاحبان عام طور پہ جتنے بھی فیصلے کرتے ہیں وہ کویسچن آف لا اور کویسچن آف فیکٹ کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، کہ اس لیے ساری چیزوں کو تھریش کیا جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے، سارے پوائنٹ آف ویو لیے جائیں. جیسے بانی پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو لیا گیا، حالانکہ کچھ لوگ جو ان کے مخالف ہیں انہوں نے کہا جی ان کو بڑا کھل کے موقع دیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کا کام ہے کہ سب کی بات کھل کے سنی جائے. عدالت کبھی اس معاملے میں وہ بعد میں فیصلہ کسی کے حق میں کسی کے برخلاف تو آتا ہی ہے. وہ کسی کو نہیں سوٹ کرتا وہ کہہ دے گا جی دیکھیں عدالتیں تو جو تھی وہ ان کے اندر ایک پریجوڈس پایا جاتا تھا. یہ بالکل سوچ غلط ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن پہلے بھی جو ایک عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ قوانین میں ترامیم ہوئی تھی، اور ان ترامیم کے بارے میں یہ ایک عام تاثر یہ تھا کہ وہ پرسن سپیسیفک تھیں، کچھ لوگوں کو ریلیف دینا مقصود تھا، جس طرح کہ اسحاق ڈار صاحب کا کہا گیا، اور باقی بھی کچھ نون لیگ کے لیڈرز کے بارے میں. وہ پھر ترامیم تو کالعدم قرار دے دی گئی نا جی. تو اب یہ حکومت جو تھی وہ اپیل میں گئی تھی، سپریم کورٹ میں صوبائی حکومتیں بھی گئی تھی اور وفاق کی بھی گئی تھی حکومت. تو اب یہ ہے کہ اس میں زیادہ غالب امکان تو یہی ہے کہ جس طرح پہلے قانون اور آئین کے تناظر میں یہ فیصلے کیے گئے تو ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا. ممکن ہے وہ کالعدم بھی اس کو برقرار رکھا جائے ان فیصلوں کو، اور ساتھ کوئی گورنمنٹ کو ایک ایڈوائزری ایک اس طرح کی آ جائے کہ جی آپ اگر ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں تو ان پڑاؤں میں کریں، کیونکہ جو ہے کہ یہ تاثر نہ ملے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ریلیف دیا جا رہا ہے یا کوئی نیب کو استعمال کیا گیا یا ترامیم کو استعمال کیا گیا کچھ لوگوں کو فیور کرنے کے لیے. اور آج لیکن جو دلچسپ آبزرویشنز آئیں، سوال بھی ہوئے، اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ جی اس میں تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ بھی بینیفٹ نہیں لے سکیں گے. لیکن میرا خیال یہ کویسچن بینیفٹ اور نو بینیفٹ کا نہیں ہے. اب کویسچن یہ جو آپ نے ابتدا میں بڑی اچھی بات کی کہ اب
یہ ہے کہ جو ہمارے یہ جو ادارے ہیں انہوں نے واقعی اب نیک نامی اور عوام کی پبلک سروس کے حوالے سے کام کرنا چاہیے کہ جو ان کے ٹارگٹس ہیں وہ تو یہی ہے کہ جی نیب کا کام ہے بدعنوانی کا خاتمہ. اگر نیب اس میں کامیاب نہیں ہوتی تو یہ پھر نیب کا واقعی کیا مقصد ہے بنانے کا. اور اگر وہ صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی رہی جیسا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ماضی میں یہی ہوتا ہے, تو پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ تو ویسے ہمارے ہاں تو وہ پولیس بھی کرتی رہی ہے, باقی ادارے بھی کرتے رہے ہیں, حکومتیں ان کو استعمال کرتی رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے ہمارے ہاں. لیکن اب مجھے اب جو چیز دکھائی دے رہی ہے کہ عدالتوں میں, اعلیٰ عدالتوں میں اب قانون کے مطابق بہت سے فیصلے اسٹرکٹلی کیے جا رہے ہیں بجائے کہ یہ سوچنے کے کہ کس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, کس کو کیا نقصان ہو رہا ہے. اور میرا خیال عدالتی پروسیس چلنا ہی اس بنیاد پہ چاہیے کہ پھر ٹرائل ہو اور پھر ججمنٹس آئیں, تو تاکہ یہ ہے کہ اب لوگ ایک ٹریک پہ چلیں گے. یہ جو کنفیوژن ہے ہمارے لیگل کنفیوژن, آئینی کنفیوژن, اس میں سے ہم نکل آئیں. یہ کنفیوژن جو ہے نا یہ ہماری انسٹیبلٹی کا باعث ہے کہ ملک کے اندر ایک ہر وقت ہجان کی کیفیت رہتی ہے اور انہیلتھی ڈیبیٹس میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں. اب ہم کسی ایک اچھے ٹریک پہ چلیں اور آگے بڑھیں, بدعنوان عناصر کی سرکوبی ہو جی اور ملک آگے بڑھے بھلے صاحب اس میں بڑی انٹرسٹنگ سی آج ریمارکس تھے چیف جسٹس صاحب کے. انہوں نے کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا پورا قانون معطل کر دیا تو نیب ترامیم بھی کر دیتے. باہر جو شیر بنتے ہیں وہ ہمت نہیں کرتے ہمارے سامنے بات کریں. آپ کو کیا لگتا ہے ایگزیکٹلی باہر تو سارے شیر بنتے ہیں, ساری سیاسی جماعتیں شیر ہی ہوتی ہیں, کس کی جانب اشارہ ہوگا یہ؟ بالکل یہ میں تو سمجھتا ہوں چیف جسٹس نے, میں قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے اس وقت چیف جسٹس, لیکن بطور چیف جسٹس ان کے یہ ریمارک تو صحیح تھے کہ جب آپ چیزوں کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور آئین اور قانون کے یارڈ سٹک پہ چیزوں کو پرکھ رہے ہیں, تو پھر جن چیزوں پہ اتنا اعتراض تھا پھر انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو بھی کہا کہ آپ نے یہ جو ترامیم یا لا جب آئے تھے تو اس وقت آپ کے اوپر آپ نے اس کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا جی اس وقت حالات کچھ ایسے تھے. باقی یہ بات تو صحیح ہے. پھر اگر آپ یا تو پھر حالات دیکھیں, ہم تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ حالات کے دباؤ میں آنے کی, ابھی تو دیکھیں نا دباؤ کو سامنا کیا جا رہا ہے, مقابلہ کیا جا رہا ہے, بہادری بھی شو کی جا رہی ہے. تو بات تو صحیح ہے کہ بہادری اگر بروقت ہو جائے تو وہ بہت سے معاملات بروقت درست ہو جاتے ہیں, صحیح سمت میں چل پڑتے ہیں. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے ملک میں ہر چیز جی. یہ دیکھیں نا بعد میں کئی لوگ لکھتے ہیں جی, کئی ایسے بھی آئے, اب میں نام تو نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ اب ریفرنس کے طور پہ بتانا پڑے, جنرل شاہد عزیز صاحب جو تھے چیف آف جنرل اسٹاف تھے, انہوں نے بک لکھ دی, انٹرویو دیے, جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کارگل کا واقعہ ہونے والا. حالانکہ سی ڈی ایس تو ایک اتنا اہم عہدیدار ہوتا ہے ڈی ایس کیو کا کہ اس کے قریب سے تو ایک سوئی نہیں گزر سکتی ادھر ادھر. جو کچھ بھی ایک واقعات ہوتے ہیں پھر لاجسٹک انوالو ہوتی ہے کسی بھی بڑے آپریشن میں, اور وہ اتنا چھوٹا کام تو نہیں ہوتا کہ بعد میں بنے ہم کتابیں لکھیں یا بعد میں ہم پتہ نہیں ہمیں بعد میں کیوں خیال آتا ہے, یہ نہیں سمجھ آئی. اتنے تو چلے بعد میں ایٹ لیسٹ خیال تو آ ہی جاتا نا, کچھ تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں بعد میں بھی خیال نہیں آتا. قوم کے ساتھ کچھ سنسیئر نہیں ہے نا, کہ ہم سمجھ رہے ہیں کوئی بات نہیں 6 سال 5 سال بعد ہمیں ہوش آئے گی قوم سے معافی مانگ لیں گے. یہ تو پھر ایک ہم نے ایک ہیبٹ سی بنا لی ہے. صاحب یہ تو ہمارے عدالتی نظام میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں کہنے کی گستاخی کر سکوں, کوئی 40-45 سال کے بعد بھٹو صاحب کو بھی کہا گیا کہ جناب اس پہ بھی, اس فیصلے پہ بھی پشیمانی ہوئی عدالت کی جانب سے. تو بر وقت فیصلے بر وقت ٹائمنگ کے حساب سے کیوں نہیں ہمارے ملک میں, تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. زندگی تو جو ہے نا یہ پورا سسٹم جو اس کائنات کا یہ جو سسٹم ہے وہ تو ٹائمڈ ہے, یہ تو ٹائمڈ ہے سارا. اگر آپ ٹائم پہ فیصلے نہیں کر سکتے, ٹائم پہ ایکشن نہیں کر سکتے, ٹائم پہ آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے, تو پھر آپ دیکھیں اگر آپ کا ٹینیور بھی تو ٹائم جانا 5 سال کا ٹینیور ہے کسی ملک میں حکومت کے. ذرا ٹائملی باسی صاحب سے بھی ایک سوال کر لیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا بھی ٹائم ختم ہی ہو جانا ہے. باسی صاحب قید تنہائی کی بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھی, یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بعض دفعہ وکلا کو ایکسیس بھی نہیں دی جاتی, یا ایکسیس اگر دی بھی جائے بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی تو بڑی مشکلات کا سامنا رہتا ہے وکلا کو, بعض دفعہ اجازت نہیں ملتی وکلا کو. آج حکومت کی بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھنے کے بیان کی تردید سامنے آ گئی ہے, کچھ تصاویر شیئر کر دی گئی ہیں کہ دیکھیں جی کتنی لگژری لائف وہ وہاں پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. اور یہ بھی عظمہ بخاری صاحبہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ جیل میں نہیں ہے, سسرال میں ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ اپنے سسرال تو جاتے ہوں گے, کیا واقعی سسرال اتنے ہی لگژری ہوتے ہیں جتنی جیل کے کمرے کی تصاویر ہیں؟
बासित साहब, कैद होती है, कैद तो कैद ही होती है, चाहे वो अगर देखे ना इसी तरह है जिस तरह कोई एक बहुत 5 स्टार का होटल बन जाए तो वो तो हॉस्पिटल ही होता है जी। उसको ये नहीं कह सकते कि 5 स्टार है। इसी तरह कैद को मैं समझता हूँ कि कैद को ये कहना कि जी वो तो वहाँ पर बड़े सहूलतें हैं, मैं नहीं इससे एक्सेप्ट एग्री करता, ये नहीं होना चाहिए। जेल तो जेल है, कितनी भी वहाँ पे रिलैक्सेशन होगी, लेकिन ये कह देना कि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो ससुराल में है, कैद में नहीं है, आपको लगता है ये मुनासिब? देखे ना, बात ये है कि वो एक सिर्फ एक खानदानी, यानी उनका एक ये नहीं कि उनके बीवी बच्चे हैं और उनसे ही उनका मिलना है और वही एक इशू है। बेसिकली बानी पीटीआई जो है या कोई भी लीडर फॉर दैट पर्पज अगर वो जेल में होता है तो वही उसने एक साल तक एक जद्दोजहद की होती है, आवाम से उसका राब्ता होता है, उसकी उसे बड़ी तकलीफ होती है, वो कहना चाहता है, वो बताना चाहता है, वो अपने जज्बात को एक्सचेंज करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ इस वक्त आके। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि देखिए हम तो बात करते हैं बड़े कैदियों की, और उसमें जो हमारी सियासी इशराफिया है वो हमेशा से चाहे मियाँ साहब को भी जेल में रखा, मरियम साहबा को भी जेल में रखा, बड़े लोगों को जेल में आया, ये भी आए, जरदारी साहब भी आए, शर्जील मेमन साहब भी आए, जेलों में सब कुछ आए, तकरीबन सारे बड़े सारे तकरीबन आए। और फिर कोई बिसाखी पे आता था, कोई किस तरह आता था, किस तरह आप देखें हुई हालतें थी, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। अगर आज ये बताया जाए कि ये चीजों को कि जब वो ये उनको तकलीफें थी तो फिर किस तरह आज के लोग कैसे माशाल्लाह सेहतमंद हैं, कितने ठीक ठाक चल रहे हैं। बात ये है कि जो आम कैदी को देखें, जो एक बस होती है ना कैदी की जो लेके जाती है वहां पर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, तो जब वो जाती है वहां पर तो उन कैदियों को भी मराआत मिलती हैं, उनको पैसे दे के उनको अजीजों से टेलीफोन पे बातें कराई जाती हैं। और यहाँ तक भी अखबारों में भी पढ़ते हैं, हम भी देखते हैं, मैं खुद भी इसका मुशाहिदा कर रहा हूँ कि इवन बख्शी खाना जो होता है, जहाँ जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाके बस कैदियों को उतारा जाता है, ज़ाहिर है सारे कैदी तो नहीं 40-50 एकदम कोर्ट्स में चले जाते हैं, तो 1 बाय 1 करते हैं उनको आगे, तो वो जो बख्शी खाने में बाकायदा वहाँ को मंशियात तक दी जाती है कैदियों को। ये वाकयात हमारी जो सिस्टम है इसके ऊपर एक सवालिया निशान है। अच्छा। हम तो सिर्फ बात कर लेते हैं बड़े लोगों की, तो आप देखें नीचे से लेके ऊपर तक जब जाते हैं, जो कि खास तौर पे प्रिविलेज क्लास है, एक प्रिविलेज क्लास है ना जी हमारे जो आगे अगर वो हैं, तो वो ये जो कहते हैं बानी पीटीआई के लोग पार्टी के, वो कहते हैं जिस तरह हमारे साथ हो रहा है या जिस तरह खान साहब के साथ हो रहा है इस तरह उनके साथ नहीं हुआ। इसमें बहुत सी दलीलें दी जा सकती हैं, इमरान खान के हक में भी दी जा सकती हैं। यानी कि आपको लगा नहीं कि ये ससुराल है? जरा मैं सैफ साहब से भी जान लूं, सैफ साहब से भी उनका पॉइंट जान लूं, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये पॉलिटिकल रिटोरिक है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं, खुद कहते हैं कि जी मुल्क में अच्छी फिजा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तो बातचीत और अच्छी फिजा को कायम ठीक हो गया, आपको पॉइंट आ गया। बासित साहब मैं जरा ब्रेक पे जाना है, मेरे पास जरा वक्त की किल्लत है, मैं सैफ साहब से उनका पॉइंट जान लूं। सैफ साहब, आपको लगता है कि ये जो आज तस्वीर सामने आई है ससुराल था या जेल थी, क्या लगा आपको? नहीं देखिए, ये तो मुबालगा का स्टेटमेंट है, इस तरह की स्टेटमेंट वाकई नहीं देनी चाहिए कि जी ससुराल है या याशी कर रहे हैं। बाकी वो बासित साहब ने, भाई ने मेरी बड़ी अच्छी बात की है, जो जेल का आम कैदी है, मैंने चूंकि ज़ियाउल हक के दौर में रावलपिंडी जेल में भी रहा, मैं अटक में भी रहा, ये चीजें मैंने फेस की हुई हैं। जो कॉमन मैन वहाँ पे करता है ना जी सफर, वो तो मैं बता ही नहीं सकता। कॉमन मैन को जब वो ड्यूटी में दाखिल होता है जेल की, तो उसको कहा जाता है नीचे बैठ जाओ जमीन पे, यानी उसकी अना को इस हद तक दबा दिया जाता है। और हमारे जितने, फिर ये है कि जिस दिन सुपरिटेंडेंट जेल आता है वो दुजानो नौज बिल्ला, जिस तरह के आप किसी भगवान के या देवता के सामने दुजानो बैठे होते हैं, आंख नहीं मिला सकते आप सुपरिटेंडेंट जेल से। तो ये जो हमारी सियासी इशराफिया है या कारोबारी इशराफिया है, वो तो पैसे के जोर पे सियासी लोग हुए, इमरान खान हुए, नवाज शरीफ हुए, ये तो प्रिविलेज क्लासेस है ना जी। ये तो इनको तो ये सहूलत हासिल है कि ना मुझे बिठाया जाता है, ना इनको कहा जाता है दुजानो बैठो, चारपाइयां भी हैं, सब कुछ है। यानी कि आपको वो जेल ही लगा? आपको लगा ये सियासी स्टेटमेंट है, ससुराल वाली सहूलियत नहीं है वहाँ पे, जेल है। ठीक हो गया, ससुराल उसे फिर भी नहीं कहा जा सकता। बाकी ये उनको सहूलतें सारी हासिल है वहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सहूलत के लिए। ठीक हो गया। बाकी वो तो एक अलग क्वेश्चन है, उन्हें जेल में रखा क्यों गया, वो तो अलग बात है जी, वो एक बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मियां सैफ साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल बासित साहब आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आगा बाकर साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इनके अलावा माहिर कानून भी हैं। बहुत शुक्रिया आगा बाकर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है नवाबजादा मीर लश्करी रईसानी, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया रईसानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। रईसानी साहब, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है सर, ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड से बड़ी हार्ड लाइन ली जा रही है, बल्कि तमाम सियासतदानों की जानिब से बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन ली जा रही है। कहीं मामला सुलझते नज़र नहीं आ रहे। ये मामला सुलझेंगे कैसे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं जी। अगर आप पाकिस्तान के कोई 50 साल तारीख दफा फिर से देखें, मुझे तो कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। कोई इसमें तब्दीली है या वही गद्दारी के टप्पे, वही करप्शन के दास्तान, उसी तरीके से धरने, लॉन्ग मार्च और असेंबली के अंदर हुल्लड़बाजी। कोई खास मुझे फर्क तो नजर नहीं आ रहा कि हम कहें। अब अगर आप बात करते हैं सियासतदान, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त पार्लियामेंट में जगह दिया गया है, वो तो सब एक बाकायदा मैच फिक्सिंग के जरिए आए हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ये सियासतदान है? वो डील करके आए, तो डील करने वाले लोग तो सियासतदान नहीं होते। सियासतदान तो बाकायदा एक प्रोग्राम मंशूर के तहत आवाम के पास जाता है। मसलन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दफा इंडिया में जब मोदी ने कहा कि 400 पार, उसने 400 यानी 2/3 उसको असेंबली में अक्सरियत चाहिए था, और उस 2/3 के जरिए वो एक सेकुलर आइन को बदल के बाकायदा तौर पे एक हिंदू मजहबी आइन बनाना चाहता। तो वहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया उनको, वो हार गए। मगर पाकिस्तान में तो बाकायदा तौर पे मैच फिक्सिंग होता है। तो यहाँ तो सियासतदान मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है, या वो लैंड ग्रैबर है या ठेकेदार है, कहीं ना कहीं बूथ पॉलिसियों का एक शोला है, वो अपने आप को पार्टी कहती है। इंटरेस्ट ग्रुप्स है, जहाँ इंटरेस्ट ग्रुप्स पार्लियामेंट में जाए तो उनको आप सियासी नहीं कहते। लेकिन अब रईसानी साहब, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन क्या करें, हमारी जो सियासी तारीख है उसमें हमेशा से ही ये डील के बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासतदान जो है वो इक़्तिदार में आए। हमेशा कंधे इस्तेमाल किए जाते हैं, डील्स की जाती हैं। तो फिर इस सारे सेटअप को तब्दील किया कैसे जाएगा? देखिए, तब्दील उस वक्त होगा जब आम लोग अपने छोटे छोटे इलाकाई पेट इंटरेस्ट को छोड़ के इज्तिमाई कौमी इंटरेस्ट का के लिए जद्दोजहद करेंगे। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ मोदी जैसे ताकतवर शख्स को, उसकी पार्टी और इत्तेहाद को कांग्रेस ने शिकस्त दिया, उसका बड़ा वजह यह था, कांग्रेस ने कहा कि आइन बचाना है, हम सेकुलर स्टेट है, तो वहाँ लोगों ने तब्दीली लाई और उसको चेंज किया। यहाँ भी ये जो पार्टियां हैं, ये इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल गैंग्स हैं या किसी कब्र के मुजाविर हैं, जब तक आम आदमी उसमें मजदूर हो, दहकान हो, मेहनत कश हो, स्टूडेंट्स हो, वो खुद फिक्र नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन करेगा और इस पार्लियामेंट में हमने किसको भेजना है, आइन के बालादस्ती को किस तरीके से हम कंफर्म करेंगे और लोग उस पर अमल करेंगे, तो बेहतर ही होगा। मगर इस वक्त तो मुझे कोई सियासतदान नजर नहीं आ रहा है। मतलब हम कहते हैं एक जरदारी 100 पे बारी, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी ने तमाम साल, तमाम उम्र बेनजीर के सरबराही में पार्लियामेंट के बालादस्ती के लिए जद्दोजहद की, वो पॉलिटिकल पार्टी अब फौजियों के साथ मिलकर अपने मामला ठीक कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, डीलिंग होती है। ठीक, रईसानी साहब थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा, जरा कानूनी एंगल भी जान लेते हैं। आगा बाकर साहब, सर बहुत शुक्रिया पहले तो ज्वाइन करने के लिए। बाकर साहब, ये आज हमने देखा नैब तरमीम केस के हवाले से फैसला महफूज हुआ, और उस पर जो रिमार्क्स थे अदालत के वो भी बड़े इंटरेस्टिंग थे, और दूसरी जानिब कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं हुकूमत की जानिब से। और उसमें जो इंटरेस्टिंगली अज़मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उसको कुछ उस बैरक को जहाँ पे बानी पीटीआई को रखा गया है, उसको थोड़ा ससुराल से तशबीह दी गई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है। जेल होती है सर, चाहे जितनी मर्जी सहूलियात हों, ससुराल से तशबीह देना, आपको क्या लगता है, क्या कितनी को भी सहूलियात मिल चुकी होंगी बैरक में? देखिए, आपने खुद एक बात की है कि जेल तो जेल होती है। आप किसी भी एक शख्स को आप वहाँ पे बिठा दें
चाहे आप भले आप उसके कमरे में उसको बिठा दें और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज कर दें कि यू आर अंडर अरेस्ट और आप यहाँ से नजरबंद हैं, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है कि आपने उसकी आज़ादी, आपने उसकी मूवमेंट, आपने उसकी तमाम जिंदगी की जो सहूलियात थी उसको विड्रा कर लिया। स्टेट बिलाशुबा स्टेट जो है वो विड्रा तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन जब स्टेट उसको विड्रा करती है तो उस देखना ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, देखें एक शख्स है वो अगर किसी ने मर्डर किया है और वो स्टेट उसको अल्टीमेटली हैंग कर सकती है, उसको सजाए जो मौत दे सकती है, बट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, एक प्रोसीजर से गुजार के तो उसको की जा, क्योंकि उसने किसी की जान ली थी। लेकिन यहाँ पे तो बेसिकली आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे अभी रईसानी साहब बात कर रहे थे और हम सब बात करते हैं, यहाँ पे तो डेवलपमेंट जो है या वहाँ पे मूवमेंट जो है वो तो सिर्फ इस पॉइंट पे होती है कि किसके साथ डील कैसे होगी, हमने उसको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं वो किस तरह से होंगे। बेसिकली आप देखें कि जब आज जो तस्वीर जो वो वायरल की गई है, इसके पीछे ऑब्वियसली एक पब्लिक ओपिनियन जो है उसको फ्रेम करने के लिए है कि हम वहाँ पे जेल में बहुत सारी जो फैसिलिटीज है वो दे रहे हैं। हालांकि ऐसी बात तो नहीं है कि वहाँ पे पॉलिटिकल जो है, जब आपने एक बंदे की मूवमेंट जो है वो ही सलब कर ली है तो अल्टीमेटली उसके बाद आप क्या बात कर सकते हैं उसके ऊपर। और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी को इम्प्रिजन करते हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उसको जब म्यूट कर दिया गया, तो म्यूट करके भी आप तो बेसिकली तो वो भी एक राइट जो है वो इन पर्सन वो कोर्ट में अपीयर हो सकते थे, ठीक है, और इसका मतलब है जब आपने उसको म्यूट कर दिया गया तो उसकी अपीयरेंस जो है वो तो सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस जो है जेल होती है, और ये एक सियासी स्टेटमेंट है सिर्फ आवाम की एक राय लेने के लिए। बाकिर साहब, मैं ज़रा चूंकि वक्त की किल्लत है, रईसानी साहब से एक आखिरी सवाल पूछ लूँ। सर, ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल यो ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, या शायद ख़त्म करना नहीं कोई चाह रहा इसको। आपने बात की अवाम की स्ट्रेंथ के हवाले से, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से, आपको नहीं लगता रईसानी साहब कि इसके लिए तमाम सियासी जमातों को टेबल टॉक करनी पड़ेगी, ताकि जो कंधे इस्तेमाल करते हैं वो कंधे इस्तेमाल ना करें, और जो अवाम जिसको एक्चुअल में सिलेक्ट करती है उसको लेके आया जाए सामने? रईसानी साहब, शहीद बेनजीर भुट्टो के दौर में लंदन में एक COD का एहतमाम किया गया, उसके बुनियाद पे 18वीं तरमीम भी आई। अब जरूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और अवाम इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वो एक नेशनल एजेंडा का तयन करें, उस नेशनल एजेंडा को बाकायदा करारदाद के जरिए पास कराएं और एक इखलाकी असूल का तयन करें कि अवाम के ताकत के साथ पार्लियामेंट में जाना है और अवाम बिल्कुल इखलाकी असूल। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। रईसानी साहब, आपका मैसेज आ गया, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। आगा बाकर साहब, आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।